प्रज्ञा पुस्तक अध्याय 14। अथवा ढेउ द्वारा आंदोलित समुद्र रे जलयात्रा करने जे प्रस्तुत करे यात्रारंभ पूर्वर निजको बहन करुथिबा जहाज अपेक्षा अधिक भंगुर खंडिए काष्ठ को से निवेदन जनाए। लाभार्जनर अभिलाष सेही नौकार प्रस्तुति सकाशे ताकू उत्साहित करिथिला और प्रज्ञा तार शिल्पी थिला। किंतु हे पिता, तुमर परिचालना तार गतिपथ देखाए, कारण तुमे सेथिपाई समुद्र रे गोटिए पथ तरंग माला देई गोटिए सुरक्षित पथ प्रदर्शन करियछ। एतद्वारा जड़े दक्ष व्यक्ति मध्य जेपरी जलयात्रा करिपारे सेथिपाई समस्त विपदरु रक्षा करिबा पई तुमे समर्थ बोली देखाई अछ। तुमर प्रज्ञा द्वारा संपादित कार्यावली जेपरी विफल न हुए ताहा तुमर सदिच्छा थिला। सुतरां सेमानंक जीवनर रक्षा को खंडिए अति क्षुद्र काष्ठरे सुधा समर्पण करी मनुष्य माने गोटिए भेड़ारे तरंग मध्य दे यात्रा करती और परिशेष रे सुरक्षितावस्थारे कूଳରେ आसी पहुँचती। प्रारंभ रे जेबे बृहत काय व्यक्तिगण उपस्थित थिले तेबे संसारर प्रत्याशा गोटिए नौका मध्यरे आश्रय नेइथिला और तुमर हस्त द्वारा परिचालित होई संसार रे गोटिए नूतन वंशर बीज को से माने छाड़ी देले। जेउ काष्ठ न्यायपरायण तार उद्भव पाई सहायकारी हेला ताहा धन्य अटे। किंतु हस्त निर्मित पितुड़ा तथा ताहार निर्माता अभिशप्त, कारण से ताहाको प्रस्तुत कला और सेही नश्वर वस्तु देव नाम रे अभिहित। कारण अधर्मी और तार अधार्मिकता को ईश्वर समान भावे घृणा करती। सुतरां प्रस्तुत वस्तु समेत ताहार प्रस्तुतकारी मध्य दंडित हेब। तेणु विजातीय मानकर पितुड़ा गुड़िक मध्य शास्ति भोग करिब। जदिओ से समस्त ईश्वरंक द्वारा सृष्ट वस्तु गुड़िकर एक भाग अटे, तथापि ताहा एक घृण्य विषय मनुष्य मानक आत्मा सकाशे एक फांद और निर्बोध व्यक्ति मानक पाद पाई गोटिए फास हो जाइछि। पितुड़ा पूजार उत्पत्ति। पितुड़ा निर्माणर चिंता अविश्वस्ततार आरंभ और ताहार आविष्कार जीवनर दुर्नीति परायणता, कारण ताहा प्रारंभरू अस्तित्व लाभ करी नाही किंबा चिरकाल व्यापी अस्तित्व लाभ करिब नाही। मनुष्यर व्यर्थता द्वारा ताहा संसार रे प्रवेश कला। सुतरां तार शीघ्र परिसमाप्ति मध्य आयोजित होइछि। कारण जेउ पुत्र निज निकटरू खूब शीघ्र अपसारित हेला, सेही अकाल वियोग जोगु दुखग्रस्त होई जणे पिता सेही पुत्रर एक प्रतिमूर्ति प्रस्तुत कला, जहा एकदा केवल गोटिए मृत व्यक्ति थिला। तत्परे से ताको देव सदृश प्रणाम करे और निजर उत्तराधिकारी मानक सकाशे गुप्त आचार तथा अनुष्ठान गुड़ी को निर्णय करे। कालक्रमे सेही दुराचार दृढ़ीभूत होई एक नियम द्वारा आदिष्ट अनुष्ठान सदृश पालित हेबाको आरंभ हेला और राजा मानकर आदेश मुताबक खोदित प्रतिमूर्ति समूह आराध्य हेबाको आरंभ हेला। जेहेतु राजा माने सुदूर रे बास करिथिले, लोके से मानंकु प्रत्यक्षरे प्रणाम करि पारि नथिले। अतएव जे मानंकु से माने श्रद्धा जणाउथिले, सुदूरस्थ सेही राजा मानक सादृश्य रे से माने दृश्यमान प्रतिमूर्ति सबु प्रस्तुत कले। एहिपरि जे अनुपस्थित ताकू उपस्थित व्यक्ति सदृश से माने निजर उत्साह जरिया रे प्रणिपात कले। जे माने राजांकु जानि नथिले से मानंकु कालक्रमे शिल्पी मानकर उच्चाभिलाष सेही राजांकर उपासनारत हेबा पाई प्रोत्साहन देला। निज शासनकर्तांकु से जेपरी संतुष्ट कराए, से सकाशे
ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜନତା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ସମ୍ମାନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧ୍ୟ ବିଷୟ ସଦୃଶ ବିବେଚନା କଲେ। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଫାଶରେ ପରିଣତ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ନାମ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜକୀୟ ଅଧିକାରର ଦାସତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ନାମରେ ପଥର କିମ୍ବା କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡକୁ ନାମିତ କଲା। ପିତୁଳା ପୂଜାର ପରିଣାମ। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେମାନେ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେହି ଭୀଷଣ ମନ୍ଦତା ସକଳକୁ ଶାନ୍ତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଶିଶୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି ଅଥବା ବିଚିତ୍ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଅମିତ ଭୋଜନ ପାନୋତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବନ୍ଧନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି। ରକ୍ତପାତ, ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ପ୍ରତାରଣା, ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣତା, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା, କଳହ, ମିଥ୍ୟା ଶପଥ, ସୁଶୀଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମଣ, କୃତଘ୍ନତା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦୂଷିତୀକରଣ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବନ୍ଧନର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲାମ୍ପଟ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରମଭଗ୍ନ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ନାମିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିତୁଳାମାନଙ୍କର ପୂଜା ସର୍ବବିଧ ମନ୍ଦତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାରଣ ତଥା ପରିସମାପ୍ତି ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପାସକମାନେ ହର୍ଷୋନ୍ମାଦ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ଦୁର୍ନୀତି ପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ବା ଅନାୟାସରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ ପିତୁଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେହେତୁ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ଯେ ସଂଘଟିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ପିତୁଳାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚର୍ଯା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଅବମାନନା ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧାର୍ମିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାର ନାମରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ସର୍ବଦା ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ କରେ। ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ପିତୁଳା ପୂଜକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟାଳୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, କରୁଣାପୂର୍ବକ ତୁମେ ସମସ୍ତ କିଛି ଉପରେ ଶାସନ କରୁଅଛ। ପାପ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେମାନେ ତୁମର ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅବଗତ। ତୁମେ ଯେ ଆମକୁ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ କରିଅଛ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ, ସେହେତୁ ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତୁମ ଶକ୍ତିର ଅବଗତ ହେବା ଅବିନଶ୍ୱରତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ। ମାନବୀୟ କଳାକୌଶଳର କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜିତ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ କୌଣସି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରତିରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୂଢ଼ମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ମୃତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ଜୀବ ରୂପ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମହାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତର ନିର୍ମାତା, ଅଭିଳାଷୀ କିମ୍ବା ଉପାସକମାନେ
ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପିତୁଳା ନିର୍ମାତା ଗଣ ନିର୍ବୋଧ। ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ଯେବେ ମୃତ୍ତିକା ଦଳି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ସେହି ସମାନ ମୃତ୍ତିକା ପିଣ୍ଡରୁ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସମୂହ ସେହିପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଉପଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି କୁମ୍ଭାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ନିର୍ମିତ ଓ ନିଜକୁ ଋଣ ରୂପେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାହାର ଦାତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପବ୍ୟୟପୂର୍ବକ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦେବକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ, ପିତ୍ତଳ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଓ ସେ ଯେ କପଟୀ ଦେବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଗାରିମାବଦ୍ଧ କରେ। ତାର ହୃଦୟ ଭସ୍ମ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆବର୍ଜନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ, ତାର ଜୀବନ ସେହି ମୃତ୍ତିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୁଚ୍ଛ। କାରଣ ଯିଏ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ଓ ଜୀବିତାତ୍ମାକୁ ତାର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମତ ହେଲା। ବରଂ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଳସ୍ୟମୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଦୃଶ ଜୀବନକୁ ଲାଭଜନକ ଉତ୍ସବ ଭଳି ସେ ବିବେଚନା କଲା। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ କିମ୍ବା ଅଧମ ଉପାୟ ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଯେବେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁର ଏକ ଭଙ୍ଗୁର ପାତ୍ର ଓ ଖୋଦିତ ପିତୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ସେ ଯେ ନିଜେ ପାପ କରେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଅଧିକ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ବୋଧ ତଥା ଶୋଚନୀୟ। ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ନାସିକା, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅଙ୍ଗୁଠି ଓ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ପାଦ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଜାତୀୟ ପିତୁଳା ସମୂହ ଦେବଗଣ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି, ଯାହାର ଆତ୍ମା ଋଣ ରୂପେ ଅଣାଯାଇଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରିଅଛି। ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଦେବକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନଶ୍ୱର ଓ ନିଜ ଅଧର୍ମୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମୃତ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେହେତୁ ନିଜ ସେହି ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତର ବୁଦ୍ଧିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତିରେ ଅସୁନ୍ଦର, ଏପରିକି ପଶୁ ହିସାବରେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 16। ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ସମୁଚିତ ଭାବେ ସେହି ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଓ ପଶୁପଲ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେହି ଶାସ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ସକାଶେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦ ତିତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେହି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର କାମନା ଥିଲା,
ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ବିରକ୍ତିଜନିତ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନେ କ୍ଷଣକାଳ ବ୍ୟାପୀ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କଲେ। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଅଭାବ ସଂଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଇ ଦେଲ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେଉଁଭଳି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଅଛ। ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଓ ପଙ୍ଗପାଳ ମହାମାରୀ। ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନେ ଯେବେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଭୟାବହ କ୍ରୂରତାର ପାତ୍ର ହେଲେ ଓ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସର୍ପ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ତୁମର କ୍ରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଚେତାବନୀ ରୂପେ ସେମାନେ କ୍ଷଣକାଳ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କଲ। କାରଣ ଯିଏ ତା ଅଭିମୁଖେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲା, ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶିତ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାତା ଯେ ତୁମେ, ସେହି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯିଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସେ ଯେ ତୁମେ ଅଟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଲ। କାରଣ ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ତଥା ମକ୍ଷିକା ଗୁଡ଼ିକର ଦଂଶନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଷଧର ସର୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦନ୍ତ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ କରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତୁମ ବାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦଂଶିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ବିସ୍ମୃତିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ କରୁଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ କୌଣସି ଲତାଗୁଳ୍ମ କିମ୍ବା ମଲମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଜୀବନ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିଅଛ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣୁଅଛ। ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନିଧନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କରକାପାତ ଓ ମାନ୍ନା ପ୍ରଦାନ। ତୁମ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅସାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ସେହି ଅଧର୍ମୀମାନେ ତୁମ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟ ହେଲେ। ଅସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ, କରକାପାତ ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲା। ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କଲା। ହଁ, କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତ କିଛି ନିର୍ବାପିତ କରେ। ସେହି ଜଳରେ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିପୂର୍ବକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, କାରଣ ସଂସାର ନୀତିନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସଂଗ୍ରାମ କରେ। ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେପରି ଦଗ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣି ରଖନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରେ, ସେଥିସକାଶେ କ୍ଷଣକାଳ ସକାଶେ ସେହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ନିର୍ବାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଅଧର୍ମୀ ଦେଶର ଫସଲକୁ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ କରେ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତାହା ଜଳରେ ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠୋର ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କଲ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୀତିଜନକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ପାକ ହୋଇ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲ।
ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରୀତି ପ୍ରକଟ କଲା, କାରଣ ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରେ ତାର ଆସ୍ୱାଦ ଅନୁରୂପେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଭିଳାଷ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। କରକାପାତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ଜଳିତ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ବିନାଶ କଲା। ସେମାନେ ଯେପରି ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିହାର ତଥା ବରଫ ସେହି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତରଳିଲା ନାହିଁ। ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେପରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା। କାରଣ ତୁମ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସକଳ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ନିଜକୁ ବିବିଧ ରୂପେ ପରିଣତ କଲା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସମୀପରେ ନିବେଦନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ, ତାକୁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ସେହିପରି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ନେହ କଲ, ସେହି ତୁମର ପୁତ୍ରମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାନାବିଧ ଫସଲ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବଚନ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। କାରଣ ଯାହା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ରୁତଗାମୀ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ତରଳିଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଓ ଅରୁଣୋଦୟ ବେଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଶୀତକାଳୀନ ଶିଶିର ସଦୃଶ ତରଳିଯିବ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜଳ ସଦୃଶ ପ୍ରବାହିତ ହେବ।